성경 말씀 같이 보겠습니다. 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 신약 마가복음 4장 10절로 20절까지의 말씀입니다. 한 목소리로 주의 말씀을 같이 읽겠습니다. 예수께서 홀로 계실 때에 함께한 사람들이 12 제자와 더불어 그 비유에 대하여 물으니 이르시되 하나님 나라의 비밀을 너희에게는 주었으나 외인에게는 모든 것을 비유로 하나니 이는 그들로 보기는 보아도 알지 못하며 듣기는 들어도 깨닫지 못하게 하여 돌이켜 죄 사함을 얻지 못하게 하려 함이라 하시고 또 이르시되 너희가 이 비유를 알지 못할진대 어떻게 모든 비유를 알겠느냐. 뿌리는 자는 말씀을 뿌리는 것이라. 말씀이 길가에 뿌려졌다는 것은 이들을 가리킴이니 곧 말씀을 들을 때에 사탄이 즉시 와서 그들에게 뿌려진 말씀을 빼앗는 것이요 또 이와 같이 돌밭에 뿌려졌다는 것은 이들을 가리킴이니 곧 말씀을 들을 때에 즉시 기쁨으로 받으나 그 속에 뿌리가 없어 잠깐 견디다가 말씀으로 인하여 환난이나 박해가 일어나는 때에 곧 넘어지는 자요 또 어떤 이는 가시떨기에 뿌려진 자니 이들은 말씀을 듣기는 하되 세상의 염려와 재물의 유혹과 기타 욕심이 들어와 말씀을 막아 결실하지 못하게 되는 자요 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 곧 말씀을 듣고 받아 30배나 60배나 100배의 결실을 하는 자리라. 아멘. 이 시간 박수정 교우께서 영어로 성경을 봉독하겠습니다. This is a reading from Mark 4:10-20. When Jesus was alone with the 12 apostles and some others, they asked him about these stories. He answered, I have explained the secret about God's kingdom to you, but for others I can use only stories. The reason is these people will look and look but never see. They will listen and listen but never understand. If they did, they would turn to God and He would forgive them. Jesus told them, if you don't understand this story, you won't understand any others. What the farmer is spreading is really the message about the kingdom. The seeds that fell along the road are the people who hear the message, but Satan soon comes and snatches it away from them. The seeds that fell on rocky ground are the people who gladly hear the message and accept it right away. But they don't have any roots and they don't last very long. As soon as life gets hard or the message gets them in trouble, they give up. The seeds that fell among the thorn bushes are also people who hear the message, but they start worrying about the needs of this life. They are fooled by the desire to get rich and to have all kinds of other things. So the message gets choked out and they never produce anything. The seeds that fell on good ground are the people who hear and welcome the message. They produce 30 or 60 or even 100 times as much as was planted. When Jesus was alone with the 12 apostles and some others, they asked him about these stories. He answered, I have explained the secret about God's kingdom to you, but for others I can use only stories. The reason is, these people will look and look, but never see. They will listen and listen, but never understand. If they did, they would turn to God and He would forgive them. Jesus told them, if you don't understand this story, you won't understand any others. What the farmer is spreading is really the message about the kingdom. The seeds that fell along the road are the people who hear the message, but Satan soon comes and snatches it away from them. The seeds that fell on rocky ground are the people who gladly hear the message and accept it right away. But they don't have any roots and they don't last very long. As soon as life gets hard or the message gets them in trouble, they give up. The seeds that fell among the thorn bushes are also people who hear the message, but they start worrying about the needs of this life. They are fooled by the desire to get rich and to have all kinds of other things. So the message gets choked out and they never produce anything. The seeds that fell on good ground are the people who hear and welcome the message. They produce 30 or 60 or even 100 times as much as was planted. 아멘.
다 같이 기도하시겠습니다. 하나님, 음력 설 연휴를 또 무사히 잘 지내게 하시고 거룩한 주님의 날 또 우리에게 건강 주시고 또 우리에게 믿음 주셔서 이 자리에 함께 모여 예배 드릴 수 있도록 축복하여 주시니 감사합니다. 믿음을 가지고 주님 앞에 나왔사오니 오늘의 예배를 통하여 오늘의 교제를 통하여 하나님의 풍성하신 사랑과 은총을 경험할 수 있는 귀한 시간 될 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 이 시간은 마가복음의 말씀을 통하여 우리가 어떻게 주님의 말씀을 성서를 대하고 있는지 우리 자신의 모습을 잘 점검하며 주 앞에 나아갈 수 있는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. 영성나무 교회를 주님께서 축복하여 주시고 더욱더 성숙하며 성장할 수 있는 교회 공동체 될 수 있도록 주여 사용하여 주시옵시고 또 저희를 준비시켜 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 너 자신을 알라, 이 말은 고대 그리스 아폴로 신전 현관에 새겨져 있는 글귀입니다. 소크라테스가 인용해서 유명해졌죠. 소크라테스는 이 말을 통하여 인간, 우리의 무지를 아는 것이 얼마나 중요한지를 얘기하고 있습니다. 2500년 전 말인데도 불구하고 이 말이 현재에도 사람들에게 감동을 주는 이유가 무엇이겠습니까? 또 한 가지 예를 들어봅니다. 연초가 되면 또 새로운 시작 앞에 이러한 말을 자주 듣습니다. 새 포도주는 새 부대에 넣어야 한다. 이 말 또한 2000년 전 성서의 말씀이지만 현재까지 회자되고 있습니다. 오늘은 마가복음의 비유의 이야기를 통하여서 성서를 대하는 우리의 마음 자세를 들여다보기를 원합니다. 소귀에 경읽기라는 말처럼 아무리 좋은 말, 아무리 진심 어린 충고를 해 주어도 듣는 사람의 마음이 닫혀 있습니다. 듣는 사람의 마음이 자기 고집을 버리지 않는다면 아무 소용이 없습니다. 부모는 자녀가 건강하고 행복한 삶을 영위하기를 간절히 바랍니다. 그래서 부모는 기회가 되는 대로 자녀들에게 좋은 길을 제시하고 충고합니다. 문제는 자녀가 부모의 말을 듣지 않는다는 것입니다. 부모의 말에 대한 자녀의 마음 자세가 참으로 중요합니다. 이러한 원칙을 우리의 신앙 생활에 적용해 보십시다. 예수 그리스도의 말씀, 그리고 그 말씀을 대하는 우리의 마음 자세. 15절에 말씀의 씨가 길가에 뿌려졌다는 것을 해석하는 내용이 나옵니다. 제가 우리나라 새 번역으로 읽어드리겠습니다. 경청하시길 바랍니다. 길가에 뿌려지는 것들이란 이런 사람들이다. 그들에게 말씀이 뿌려질 때 그들이 말씀을 듣기는 하지만 곧바로 사탄이 와서 그들에게 뿌려진 그 말씀을 빼앗아 간다. 길가에 뿌려진 씨와 같은 사람, 이 사람은 성서의 말씀을 귀로 듣고 있다는 사실은 분명하고 확실합니다. 듣기는 듣습니다. 과학적으로 소리의 파동이 귀의 고막을 진동시킵니다. 그러나 안타깝게도 사탄이 그 말씀을 빼앗아가 버립니다. 성서의 말씀이 귀에서 마음의 중심으로 가지 못합니다. 여기서 사탄이 나오는데 이는 우리말 성경에서 악한 영 또는 마귀라고 번역되기도 합니다. 우리의 시대, 현재 시대에 맞추어서 사탄을 해석할 필요가 있습니다. 사탄은 사람의 마음속에 이리저리 떠다니는 생각, 여러 가지 생각으로 해석할 수 있습니다. 다시 말해서 길가에 뿌려진 씨와 같은 사람, 그는 성서에 기록된 예수 그리스도의 말씀을 읽고 들을 때 말씀에 집중하지 않고 여러 가지 생각에 빠져듭니다.
그는 자신의 마음에 성서의 말씀을 담아두지 않습니다. 그는 하나님께 자기 자신을 맡기지 않습니다. 그는 하나님을 신뢰하지 않습니다. 그는 믿음의 길, 그는 신앙의 길로 들어서지 않습니다. 이런 일련의 상황의 전개를 예수께서 비유로 말씀하십니다. 길가에 떨어짐에 새들이 와서 먹어버렸다. 두 번째, 성수의 말씀을 대하는 마음의 자세입니다. 16절과 17절 제가 새 번역으로 읽어드립니다. 씨가 돌밭에 떨어졌다는 것은 그 말씀을 듣고 기꺼이 받아들이기는 하지만 그 마음속에 뿌리가 내리지 않아 오래 가지 못하고 그 후에 말씀 때문에 환난이나 박해를 당하게 되면 곧 넘어지는 사람들을 두고 하는 말이다. 돌밭에 떨어진 씨는 성서의 말씀을 대할 때 긍정적인 마음을 가진 사람입니다. 이는 성서의 말씀을 읽고 들을 때 그 말씀에 수긍하고 그 말씀을 받아들이는 마음의 자세를 가지고 있는 사람입니다. 하나님을 신뢰하는 문제에서 얼마만큼 진보가 있다고 여길 수 있습니다. 그는 하나님을 믿고 그분의 말씀을 참으로 받아들입니다. 그런데 여전히 해결할 문제가 남아 있습니다. 예수께서 비유로 이렇게 말씀하십니다. 뿌리가 내리지 않았다. 도산 안청호 선생님을 여러분 아실 것입니다. 그분의 글을 소개합니다. 튼튼한 기초 위에 좋은 건설이 있고 튼튼한 뿌리 위에 좋은 꽃과 열매가 있다. 그분이 강조한 것은 아름다운 꽃과 아름다운 열매를 맺기 위해서 그 뿌리가 제대로 자리 잡아야 함을 얘기하고 있습니다. 건설 현장에서의 탄탄한 기초공사, 모든 운동에서의 기본 동작, 각 학문의 영역에서 기초지식은 그 중요성을 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 신앙의 영역에서 뿌리, 그 기초가 무엇입니까? 나의 마음에 온전히 감동으로 다가온 성서의 말씀이 나의 마음에 온전히 뿌리 내리는 방법이 무엇입니까? 꾸준히 예배드리고 힘들 때마다 기도하고 규칙적으로 성서를 읽는 것이 나의 믿음과 신앙을 튼튼하게 만들 수 있습니까? 만약에 나의 재산과 체력으로 해결할 수 없는 사건, 나의 지식과 인생 경륜으로 해결할 수 없는 사건이 내 앞에 발생한다면 나는 과연 누구를 의지하고 나는 어떤 원칙으로 행동하고 있습니까? 예수께서 비유로 말씀하십니다. 신앙에 뿌리가 없으면 오래 가지 못하고 넘어질 것이다. 돌밭에 뿌려진 씨는 뿌리가 없는 신앙인입니다. 마지막으로 가시덤불에 뿌려진 씨입니다. 18절과 19절 제가 새 번역으로 다시 한번 읽습니다. 씨가 가시덤불 속에 떨어졌다는 것은 그 말씀을 듣기는 하지만 세상 걱정과 재물의 유혹과 그 밖에 여러 가지 욕심이 들어와서 그 말씀을 가로막아 열매를 맺지 못하는 사람들을 두고 하는 말이다. 한번 상상해 보십시오. 가시나무, 가시덤불 속에 씨앗이 떨어지면 어떻게 될까요? 씨앗이 움툽니다. 뿌리가 내립니다. 줄기가 생기고 어느 정도까지는 식물이 자랍니다. 그러나 가시덤불에 가로막혀 있기 때문에 더 이상 성장하지 못합니다. 결국에 가서는 아름다운 꽃과 풍성한 열매를 맺지 못합니다. 예수께서는 이 비유를 통해서 신앙이 성숙하지 못하는 이유를 제시합니다. 가시덤불이 식물의 성장을 가로막는 것처럼 일상의 걱정, 돈의 유혹, 욕심이 우리의 마음을 차지하고 있으면 우리의 신앙은 성장하지 못하고 우리의 신앙은 성숙하지 못합니다. 설교를 정리합니다. 마음밭에 뿌려진 마음의 씨앗을 예수께서는 4가지로 분류하십니다.
길가에 떨어진 씨, 돌밭에 떨어진 씨, 가시덤불에 떨어진 씨, 마지막으로 좋은 땅에 떨어진 씨. 우리의 저와 여러분의 마음의 자세가 좋은 땅에 떨어진 씨와 같기를 원합니다. 하나님의 말씀, 주님의 말씀의 씨앗이 우리의 마음에 성장하고 성숙하여 우리의 삶에 아름다운 열매가 가득할 수 있기를 주의 말씀으로 간절히 부탁하고 축복합니다.